हेलो मित्रों, विजन डिजिटल एज्युकेशन अंदर आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ધોરણ 12 विषय एसपीसीसी एम एसपी विभागની અંદર ચેપ્ટર નંબર 6 અને ચેપ્ટર નંબર 7 કંપનીની સભાઓ અને કંપનીનું વિસર્જન એમાંથી પણ પ્રશ્નો પૂછાય તો આપણને આવડતા હોવા જોઈએ। એટલા માટે આપણે એના પ્રશ્નોની પણ સમજૂતી મેળવી લેશું। ચેપ્ટર નંબર 6 અને ચેપ્ટર નંબર 7 मित्रों, पहलो प्रश्न है कंपनी सभाओं प्रकार। कंपनी सभाओं प्रकार आ याद रखो खास। कंपनी सभाओं जे प्रकारों है एनु जो कोष्टक पूछाय तो आपणे आ रीते दोरवानुं छे। कंपनी सभाओं एम लखी शेर होल्डरों की सभाओं, डिरेक्टर्स की सभाओं अने खास सभाओं। एमांथी आईएमपी आ पाठ में केटली छे तो कि शेर होल्डरों की सभाओं है प्रथम वार्षिक सामान्य सभा, वार्षिक सामान्य सभा और असाधारण सामान्य सभा। और डिरेक्टर की सभा अंदर आवे संचालक मंडल की सभा और समितिओं की सभा। और खास सभाओं अंदर वर्ग सभा, लेणदारों की सभा, कंपनी विसर्जन समयनी सभाओं, आवी अलग अलग सभाओं होय छे। आ सभाओं विषे तमने थोड़ू नॉलेज होय, थोड़ी माहिती होय तो पण आपणे घणुं बधुं लखी शकीए। बराबर 8 मार्कनी एमां पूछाय तो आपणे आ बधा विषय डिटेल्स लखो एटले आपणे पूरा मार्क मळी शके छे। तो मित्रों, कंपनी सभाओनी अंदर शेर होल्डरोनी सभाओं एमां आ दरेक सभाओं विषे आपणे समजूती मेळवी लईए। मित्रों, प्रथम वार्षिक सामान्य जे सभा छे आ सभा ए वर्षमां एक ज वार होय। याद राखजो केटली वार होय? જ્યારે કંપનીની સ્થાપના થાય ત્યારે શેર હોલ્ડરોની પ્રથમ વાર્ષિક સામાન્ય સભા ભરવામાં આવે છે જે એક જ વાર હોય। અને ક્યારે બોલાવવામાં આવે તો કે કંપનીનું નાણાકીય વર્ષ પૂરું થાય। કયું વર્ષ પૂરું થાય? તો કે નાણાકીય વર્ષ પૂરું થાય ત્યારથી 9 માસ સુધીમાં આ સભા બોલાવવી પડે। મિત્રો, પ્રથમ વાર્ષિક સામાન્ય સભા છે એમાં કંપનીના હિસાબો રજૂ કરવાના, કંપનીના વાર્ષિક હિસાબો રજૂ કરવાના, ડિવિડન્ડ ચૂકવવાની, આવી કોઈ ચર્ચા ન હોય। भविष्यनो शू एजेंडा है एना माटे प्रथम वार्षिक सामान्य सभा बोलाववामां आवे छे, खास याद राखजो। बराबर, कंपनी ने प्रमाणपत्र मळी जाए ने एटले 30 दिवसमां प्रथम वार्षिक सामान्य सभा बोलाववानी होय छे। 30 दिवसमां। बीजी वात करवामां आवे मित्रों तो के वार्षिक सामान्य सभा। कई सभा? वार्षिक सामान्य सभा। मित्रों, आ होय छे वर्षना अंते। क्यारे होय? तो के वर्षना अंते हिसाबो ऑडिट थया बाद आ सभा होय एने कहेवाय वार्षिक सामान्य सभा। आ वार्षिक सामान्य सभानी अंदर शेर होल्डरोने डिविडन्ड चूकववानुं होय तो ए आ सभामां होय। कंपनीना हिसाबो कम्प्लीट करवाना होय। समजाय छे? हिसाबो कम्प्लीट करवाना होय, डिविडन्डनी चूकवणी करवानी होय, कंपनीए नफो कर्यो के नहीं, नफो कर्यो तो केटलो नफो कर्यो, आ बधुं केम आवे? वार्षिक सामान्य सभानी अंदर आवे। आ सभा क्यारे बोलाववी पड़े? तो के खास आपणे अत्यारे बहु लांबी चर्चा नहीं करीए। 15 मास वधुमां वधु केटलो समयगाळो होय? 15 मासनो समयगाळो होय। कोईपण कंपनीने नवी शरूआत करी होय त्यारे ई कंपनीनी शरूआत माटे पहेलुं वर्ष होय त्यारे 18 मासनो समयगाळो मळे। बाकी एक वार वार्षिक सामान्य सभा भराई गया पछी 2 वार्षिक सामान्य सभाओ वच्चे 2 वार्षिक सामान्य सभाओ वच्चे केटलो होय? 15 मासनो समय होय। याद राखजो 15 मासनो समय। केटली? तो के 2 वार्षिक सामान्य सभाओं वच्चे 15 मासनो समयगाळो होय। क्लियर? अने त्रीजी वात करवामां आवे असाधारण सामान्य सभा जे छे ई असाधारण सामान्य सभा। मित्रों, कोई एवी खास तात्कालिक कोई एवी जरूरियात ऊभी थाय अने तात्कालिक धोरणे आकस्मिक संजोगोमां कोई सभा बोलाववामां आवे तो एने कहेवाय असाधारण सामान्य सभा। कोण बोलावी शके? तो के कंपनीना 1/10 भागना सभ्यो जे छे ते आ असाधारण सामान्य सभा बोलावी शके अथवा तो 1/10 भागना मताधिकार धरावता। शू? मताधिकार धरावता सभ्यो। ख्याल आव्यो? 1/10 भागना सभ्यो छे ई असाधारण सामान्य सभा बोलावी शके छे अथवा तो 1/10 भागना मताधिकार धरावता सभ्यो छे ई असाधारण सामान्य सभा बोलावी शकता होय छे। क्लियर? मित्रों, बीजी वात करवामां आवे तो संचालक मंडळनी सभा। कई सभा? संचालक मंडळनी सभा। आ संचालक मंडळनी जे सभा छे ई तो तमने ख्याल ज होवो जोईए कि कंपनीनी प्रथम संचालक मंडळनी सभा 30 दिवसमां बोलावी पड़े। केटला दिवसमां? 30 दिवसमां प्रथम सभा बोलावी पड़े संचालक मंडळनी। वर्षमां केटली होय? वर्षमां
વર્ષમાં સંચાલકોની 4 સભાઓ હોય, આખા વર્ષ દરમિયાન 4 સંચાલક મંડળની સભાઓ બોલાવવી પડે. એટલે તમે સમજી જાજો, પહેલી 30 દિવસમાં હોય અને બાકી વર્ષમાં 4 સભાઓ, એટલે સરેરાશ 3 માસની અંદર એક સભા સંચાલક મંડળની સભા બોલાવવી પડે. મિત્રો, સંચાલક મંડળની સભામાં કોરમ કેટલું હોય તો કે 1/3 ભાગના સભ્યો હાજર હોવા જોઈએ. કેટલા? 1/3 ભાગના સભ્યો હાજર હોવા જોઈએ સંચાલક મંડળની સભામાં, અથવા તો ઓછામાં ઓછા 2 સભ્યો હોવા જોઈએ. ક્લિયર? સંચાલક મંડળની સભામાં મિત્રો, સંચાલક મંડળની સભાની અંદર આ એનું કોરમ કહેવાય. 1/3 ભાગના અથવા તો 2 સંચાલક મંડળની સભામાં હાજર હોવા જોઈએ. સંચાલક મંડળની સભાની અંદર અત્યારે આધુનિક સમય મુજબ 2013ના કંપની ધારા એના મુજબ કોઈ હાજર રહી શકતા નથી, તો વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા, કેના દ્વારા? તો કે વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા પણ હાજરી આપી શકે છે અને એ પણ માન્ય ગણાય છે. અને બીજી વાત કરવામાં આવે અલગ અલગ સમિતિઓની સભાઓ. કઈ સભાઓ? અલગ અલગ સમિતિઓની સભાઓ. મિત્રો, અલગ અલગ સમિતિની સભાની વાત કરવામાં આવે તો એ સમિતિની સભાની અંદર કઈ કઈ સમિતિ હોય તો કે વેચાણ સમિતિ હોય, વેચાણ સમિતિ તો એની સભા હોય. કોઈ હિસાબી સમિતિ હોય તો એને લગતી હોય. કોઈ માર્કેટિંગ સમિતિ હોય, ખરીદ સમિતિ હોય. તો મિત્રો, જેવા પ્રકારની સમિતિ હોય, જેનું કામ હોય એની એ સભા બોલાવવામાં આવે, એવી સમિતિની સભાઓ પણ હોય છે. ક્લિયર? એટલે ડિરેક્ટરની સભામાં આ 2 હોય. અને ખાસ સભાઓની અંદર મિત્રો, વર્ગ સભા કોઈ એવા પ્રકારના નિર્ણયો લેવાના હોય તો એકમની અંદર, વર્ગની અંદર જ એવી સભાઓ બોલાવવામાં આવે અને ઝડપથી નિર્ણય લઈ શકવામાં આવે. કોઈ લેણદારોના પ્રશ્ન હોય, કેના? લેણદારોના પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે લેણદારોની જરૂરિયાત થતી હોય. કોઈ કંપનીનું દાખલા તરીકે વિસર્જન કરવું છે તો લેણદારોની મંજૂરી લેવી છે, તો પહેલાં લેણદારોની સભા બોલાવવી પડે. તો એના માટે લેણદારોની સભા બોલાવી શકાય છે. અને મિત્રો, કંપનીના વિસર્જન સમયે ખાસ સભાઓ. કંપનીનું વિસર્જન એટલે કંપનીનો અંત લાવવો. કંપનીનો અંત લાવવો એટલે કે કંપનીને ફડચામાં લઈ જવી. બરાબર? કંપનીને ફડચામાં લઈ જવી. કંપનીને પહેલાં ખોટમાં લઈ જવી પડે. કંપની ખોટ કરતી હોય, ફડચામાં ગઈ હોય, મિલકત કરતાં દેણું વધી જાય એવા સંજોગો હોય, મિલકત વેચવા છતાં પણ દેણું ન ભરાઈ શકે એવી સમસ્યા સર્જાવાની હોય, તો કંપનીનો અંત લાવવામાં આવે. કંપની કાયદા દ્વારા જન્મ લે અને કાયદા દ્વારા મૃત્યુ થાય, એટલે એનો કાયદા દ્વારા મૃત્યુ પમાડવા માટે, કંપનીને કાયદા દ્વારા અંત લાવવા માટે કંપનીનું વિસર્જન કરવું પડે. મિત્રો, એ વિસર્જન માટે અલગ અલગ લેણદારો હોય, કંપનીના ડિરેક્ટરો હોય, એ બધાને બોલાવીને પણ પહેલાં કન્વિન્સ કરવા પડે, એટલે એની સભા બોલાવવામાં આવે છે. બરાબર? આ બધી સભાઓ ખાસ સભાઓ કહેવાય. તો મિત્રો, આ હતી કંપનીની સભાઓનું થોડી માહિતી. જે તમને આ પૂછાય તો પહેલાં પ્રકારો યાદ હોવો જોઈએ. શેર હોલ્ડરોની સભામાં પ્રથમ વાર્ષિક સામાન્ય સભા, વાર્ષિક સામાન્ય સભા અને અસાધારણ સામાન્ય સભા. ડિરેક્ટરની સભામાં સંચાલક મંડળની સભા અને સમિતિની સભા. ખાસ સભાઓની અંદર વર્ગ સભા, લેણદારોની સભા અને ખાસ વિસર્જન સમયે જે સભાઓ બોલાવવામાં આવે છે તે. ક્લિયર? ચલો મિત્રો, આગળ વાત કરવામાં આવે તો આ સભાઓની અંદર પ્રયોજવામાં આવતા જે શબ્દો છે એની પણ આપણે સમજૂતી મેળવી લઈએ. મિત્રો, કયો શબ્દ છે? તો એક છે સભાની નોટિસ, બીજો છે સભાની ગણસંખ્યા, ત્રીજો છે સભા નોંધ, પ્રતિતાધિકારી. બરાબર? ભેગું રાખજો, સભા નોંધ. ત્યાર પછી સભાની કાર્યસૂચિ, સભામાં સભાપતિ, મતદાન, પ્રસ્તાવ અને ઠરાવ. આ જે શબ્દો છે એ મોસ્ટ આઈએમપી છે. એમાંથી આ તમને પૂછાય તો આ બધા વિશે સમજૂતી મેળવી. મિત્રો, સભાની નોટિસ વિશે લખવું હોય તો પહેલાં નોટિસના હેતુઓ શું છે, શા માટે સભાની નોટિસ હોય તો નોટિસના હેતુઓ દર્શાવવાના. જેને હાજર રહેવાનું હોય એને માહિતી પૂરી પાડવાનો, હારે કાર્યસૂચિ દેવાનો, એને મત આપવો કે ન આપવો એનો વિચાર કરી શકે એની માહિતી આપવાનો, સભાનું સમય, સ્થળ એ બધું દર્શાવવાનો. આવા હેતુથી સભાની નોટિસ મોકલવામાં આવે છે. મિત્રો, બીજું તમને કહેવામાં આવે તો સભાની અંદર કઈ વિગતો હોય તો એ વિગતો દર્શાવવામાં આવે. સભાની તારીખ, સભાનું સ્થળ, સભાનો સમય, સભાની સાથે કાર્યસૂચિ, બરાબર, સભાનો હેતુ, આ બધી વિગતો અંદર દર્શાવવામાં આવે છે. સ્થળ, સમય, તારીખ અને કાર્યસૂચિની યાદ રાખવાનું, એ વિગતની અંદર આવે. બીજું તો કે સભાની મુદત કેટલી હોય, નોટિસની મુદત કેટલી હોય. મિત્રો, મુદત ખાસ યાદ રાખજો, 21 દિવસની. કેટલા દિવસની? 21 દિવસની મુદત હોય. સભા જ્યારે ભરાવાની હોય એના પહેલાં 21 દિવસ પહેલાં નોટિસ જેને હાજર રહેવાનું હોય એને મોકલાવી પડે. એટલા માટે સભાની નોટિસની મુદત 21 દિવસની હોય.
અને એ જે દિવસે સભાની નોટિસ મોકલી હોય એ દિવસ ગણવાનો નહીં, જે દિવસે જેને હાજર રહેવાનું છે એને નોટિસ મળે એ દિવસ પણ ગણવાનો નહીં, એ સિવાયના 21 દિવસ મળવા જોઈએ. મિત્રો યાદ રાખજો, સભાની નોટિસ કેટલા દિવસ અગાઉ? 21 દિવસ અગાઉ મોકલવી પડે. બીજી વાત કરવામાં આવે તો સભાની નોટિસ ક્યાં મોકલવાની હોય તો એમણામાં ખબર પડી જાય સાહેબ, જે સભ્ય હોય એના સરનામે, જે સભ્યને હાજર રહેવાનું છે એના સરનામે અથવા હાથોહાથ. મિત્રો સભાની નોટિસ કેના દ્વારા મોકલવાની હોય, કેના દ્વારા મોકલવાની હોય તો પણ તમને ખબર પડી જાય કે સભાની નોટિસ છે તે વર્તમાનપત્રોની અંદર જાહેર નોટિસ પણ આપી શકાય છે, વર્તમાનપત્ર દ્વારા જાહેર નોટિસ પણ આપી શકાય છે, ટપાલ દ્વારા પણ મોકલાવી શકાય છે, હાથોહાથ પણ આપી શકાય છે. એટલે આ બધી બાબતો જે છે એ નોટિસની વિગતોમાં લખવાનું છે. ક્લિયર? ઘણી બધી એવી વિગતો આવે છે મિત્રો. પછી આપણે વાત કરીએ સભાની ગણ સંખ્યા. ગણ સંખ્યા એટલે કોરમ. મિત્રો ગણ સંખ્યા એટલે શું? ગણ સંખ્યા એટલે કોરમ. કોરમ એટલે ગણ સંખ્યા, ગણ સંખ્યા એટલે કોરમ. કાર્ય સાધક સંખ્યા, કાર્યને સિદ્ધ કરવા માટે ઓછામાં ઓછી સભ્યોની હાજર સંખ્યા એટલે કોરમ. ક્લિયર? નોટિસ એટલે શું? તો કે સભામાં જે સભ્યોને હાજર રહેવાનું છે, સભામાં હાજર રહેવા હકદાર દરેક સભ્યોને જાણ કરવા માટે લખાતો પરિપત્ર એટલે નોટિસ, જેની મુદત 21 દિવસ અગાઉ હોય. અને ગણ સંખ્યા એટલે સભામાં હાજર સભ્યોની ઓછામાં ઓછી સંખ્યા એટલે ગણ સંખ્યા. ક્લિયર? જો એટલી ઓછામાં ઓછી ગણ સંખ્યા હાજર ન થઈ હોય તો સભા મુલતવી રાખવી પડે, સભા કાયદેસરની ગણાય નહીં. એકવાર સભા મુલતવી રાખ્યા પછી બીજી વાર સભાનું તારીખ, સમય, સ્થળ નક્કી કરવામાં આવે. બીજી વાર પણ ગણ સંખ્યા ન થાય તો જે હાજર સભ્યો હોય એ એનું કોરમ ગણાય. બીજી વાર સભા મુલતવી રાખવામાં આવતી નથી. મિત્રો આ ગણ સંખ્યા કેટલી હોય? જાહેર કંપની માટે યાદ રાખવાની છે આપણે. જાહેર કંપની માટે મિત્રો 1000 સભ્યો હોય. કેટલા? 1000 સભ્યો હોય તો 5 સભ્યો ઓછામાં ઓછા હાજર રહેવા જોઈએ. 1000 થી 5000 સુધીના હોય, કેટલા? 1000 થી 5000 સુધીના હોય તો ઓછામાં ઓછા 15 સભ્યો હોવા જોઈએ. અને મિત્રો 5001 થી વધારે સભ્યો હોય તો એમાં ઓછામાં ઓછા 30 સભ્યો, ગણ સંખ્યા 30 હાજર હોવી જોઈએ. આ વાત કેની કરી? તો કે જાહેર કંપની માટે. ખાનગી કંપની માટે ઓછામાં ઓછા 2. ખાનગી કંપની માટે કેવા હોય? ખાનગી કંપની માટે ઓછામાં ઓછા 2 હોય છે. અને જાહેર કંપનીનું મેં તમને કીધું એમ શેર ધારકોની સંખ્યાને આધારે એમાં નક્કી થાય છે. ક્લિયર? આ મિત્રો ગણ સંખ્યા ન હોય તો સભાની કામગીરી મુલતવી રાખવામાં આવે છે. ચાલો ત્યાર પછી વાત કરવામાં આવે સભા નોંધ. સભા નોંધ એટલે મિનિટ્સ. મિત્રો સભા નોંધ એટલે શું? સભા નોંધ એટલે મિનિટ્સ. સભા નોંધ જે છે તે પુરાવા તરીકે ઉપયોગી થાય. કેવા તરીકે? પુરાવા તરીકે ઉપયોગી થાય. સભા દરમિયાન થતી કામગીરીની ટૂંકી નોંધ એટલે સભા નોંધ. સભા નોંધ કોના દ્વારા લખવામાં આવે? તો કે સેક્રેટરી દ્વારા લખવામાં આવે. અને સભા નોંધ જે લખવામાં આવે છે ને એ પુરાવા તરીકે ઉપયોગી થાય છે. સભા નોંધમાં શું લખવામાં આવે? કંપનીનું નામ, સભાનો પ્રકાર, સભાની તારીખ, સભાનો સમય, સભામાં કયા કયા સભ્યો હાજર રહ્યા, સભાની અંદર કોને પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો, કોને એને ટેકો આપ્યો, કોને એનો વિરોધ કર્યો, આવી તમામ બાબતોની ટૂંકી નોંધ લખવામાં આવે, જેને આપણે સભા નોંધ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર? કે ટૂંકમાં બીજી વાત કરવામાં આવે મિત્રો પ્રતિતાધિકારી એટલે પ્રોક્સી. પ્રતિતાધિકારી એટલે શું? તો કે પ્રોક્સી. પ્રોક્સી એટલે કે સભામાં કોઈ સભ્ય હાજર રહી શકે તેમ ન હોય તો તેના બદલે નિમાયેલો વ્યક્તિ એટલે પ્રોક્સી. તેના બદલે ચૂંટાયેલો વ્યક્તિ એટલે પ્રોક્સી. પ્રતિતાધિકારી. મિત્રો આ પ્રોક્સી અંગેના ફોર્મ કેટલી કલાક પહેલાં? તો કે 48 કલાક પહેલાં રજૂ કરવા પડે. 3 માસ કે તેથી વધુ સમય માટે કોઈ સભ્ય બહાર ગામ જવાનો હોય, વિદેશમાં જવાનો હોય અને સભામાં હાજર રહી શકે તેમ ન હોય તો એ પ્રોક્સીની નિમણૂક કરી શકે છે. ક્લિયર? અને પ્રોક્સી અંગે 48 કલાક પહેલાં એની જાણ કરવી પડે. મિત્રો પ્રોક્સી જે છે તે પોલ દ્વારા મતદાન આપી શકે. પોલ દ્વારા મતદાન આપી શકે. યાદ રાખજો, પ્રોક્સી કયું મતદાન આપી શકે? તો કે પોલ દ્વારા મતદાન આપી શકે. ક્લિયર? બીજી વાત કરવામાં આવે તો આ પ્રોક્સી જે છે એ કેવો હોવો જોઈએ? તો કે મિત્રો કોઈ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરેલો હોય એવો વ્યક્તિ, અથવા તો અગાઉ સંચાલક મંડળની સભામાં એમાં રિજેક્ટ થયેલો હોય એવો વ્યક્તિ, એવાની પ્રોક્સી તરીકે નિમણૂક કરી શકાય નહીં. સગીર વ્યક્તિ હોય એની પ્રોક્સી તરીકે નિમણૂક કરી શકાય નહીં. આ પ્રોક્સી છે એ અંદર પોલ દ્વારા મતદાન કરી શકે છે. આ
પ્રોક્સી અંગેના ફોર્મ 48 કલાક પહેલાં રજૂ કરવા પડે. ક્લિયર? અને આ પ્રોક્સી જે છે એ પ્રતિતાધિકારી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ પ્રોક્સી. ત્યાર પછી સભાની કાર્યસૂચિ. કયો પોઈન્ટ? સભાની કાર્યસૂચિ. મિત્રો, કાર્યસૂચિ એટલે એજન્ડા. કાર્યસૂચિ એટલે એજન્ડા. સભામાં જે કાર્યો હાથ ધરવાના હોય એની ક્રમવાર યાદી એટલે કાર્યસૂચિ. ક્રમવાર યાદી. કેની? તો કે કાર્યની. કાર્યની ક્રમવાર યાદી એટલે કાર્યસૂચિ. કાર્યસૂચિના કારણે કોઈ કાર્ય બેવડાય નહીં, કોઈ કાર્ય બાકી ન રહે. કયા કાર્ય માટે કેટલો સમય, બરાબર? મહત્વના કાર્યો હોય એને પહેલાં રાખવામાં આવે, અગત્યના કાર્યો ન હોય એને છેલ્લે રાખવામાં આવે. એના માટે કાર્યસૂચિ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ કાર્યસૂચિ કેની આરે મોકલવામાં આવે છે મિત્રો? આ કાર્યસૂચિ જે છે તે નોટિસની સાથે મોકલવામાં આવે છે. કેની આરે? નોટિસની સાથે જ મોકલવામાં આવે છે કાર્યસૂચિ. ક્લિયર? ત્યાર પછી વાત કરવામાં આવે સભાપતિ. મિત્રો, સભાપતિ પણ યાદ રાખજો આપણે. સભાપતિ કોણ છે? તો કે સભાનો ચેરમેન, ચેરપર્સન એટલે સભાપતિ. સભાની કામગીરી કાયદેસરની ગણાય તે માટે નિમાયેલ વ્યક્તિ એટલે સભાપતિ. કઈ કામગીરી? સભાની કામગીરી કાયદેસરની ગણાય તે માટે નિમાયેલ વ્યક્તિ એટલે સભાપતિ. આ સભાપતિ જે છે તે સભાનું સંચાલન કરે છે. શું કરે? સભાનું સંચાલન આ સભાપતિ દ્વારા કરવામાં આવે. સભાનું સંચાલન કોના દ્વારા થાય? તો કે સભાપતિ દ્વારા થાય. ખાસ યાદ રાખજો, સભાપતિ હાજર ન રહે તો કેટલી મિનિટ રાહ જોવામાં આવે છે? તો યાદ રાખજો, 15 મિનિટ રાહ જોવામાં આવે. સભાનો મુખ્ય છે, સભાનું સંચાલન કરે છે. સભામાં કોને બોલવા દેવા, કોને ન બોલવા દેવા, સભામાંથી કોઈ ગેરવર્તણૂક કરતા હોય, નિયમોનો ભંગ કરતો હોય તો સભામાંથી બહાર કાઢવાની આવી બધી સત્તા સભાપતિ પાસે રહેલી છે. બંને બાજુ મત સરખા પડે, પ્રસ્તાવને ટેકો આપવાવાળા અને વિરોધ કરવાવાળા બંને સરખા હોય, બંને બાજુ સરખા મત હોય ત્યારે પોતાનો નિર્ણાયક મત આપી શકે, કાસ્ટિંગ વોટ આપી શકે એવી સત્તા ધરાવતો વ્યક્તિ એટલે સભાપતિ. ક્લિયર? તો મિત્રો, આ સભાપતિ વિશે પણ પૂછાય, સભાપતિની સત્તાઓ, બરાબર, સભાપતિની ફરજો, આ બધું પણ પૂછાય તો આપણે યાદ રાખી લેવાનું. બીજી વાત કરવામાં આવે તો મતદાન. કેની વાત કરવામાં આવે? મતદાન. મિત્રો, મતદાન અલગ અલગ રીતે કરવામાં આવે છે. સભાની અંદર કોઈ નિર્ણય લેવા માટે હાજર સભ્યોના વિચારો જાણવાની પ્રક્રિયા એટલે મતદાન. મતદાનની અલગ અલગ પદ્ધતિઓ પૂછાય 2 માર્કમાં કે એમાં તો આપણે ખબર હોવી જોઈએ. ઊંચો હાથ કરીને મતદાન કરવું, અવાજ દ્વારા મતદાન કરવું, હા કે ના એમ. વિભાજન દ્વારા મતદાન કરવું એટલે ભાગલા પાડી દે, હા પાડતા હોય આ બાજુ આવી જાઓ, ના પાડતા હોય આ બાજુ આવી જાઓ, ભાગલા પાડીને મતદાન કરવું. મિત્રો, પોલ દ્વારા મતદાન એટલે કે ચિઠ્ઠી દ્વારા મતદાન કરવું, ટપાલ દ્વારા મતદાન કરવું. અત્યારે આધુનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને પણ મતદાન કરવામાં આવે છે. સમજાય છે? તો આવી રીતે અલગ અલગ મતદાનની શું રહેલી છે? તો કે પદ્ધતિઓ રહેલી છે. અને ખાસ વાત કરવામાં આવે તો કે પ્રસ્તાવ અને ઠરાવ. કોઈ પણ વ્યક્તિના મનમાં જે કોઈ પેલા વિચાર આવે છે એ વિચાર જ્યારે સભામાં રજૂ કરે, સભામાં શું કરે? રજૂ કરે ત્યારે એ શું બની જાય છે? ત્યારે એ પ્રસ્તાવ બની જાય. અને એ પ્રસ્તાવને જ્યારે ટેકો મળે, શું મળે? ટેકો મળે. ટેકો મળે ત્યારે એ ઠરાવ બને છે. સર્વપ્રથમ કોઈ વ્યક્તિના મનમાં આવેલો વિચાર હોય એ વિચાર સભાની અંદર રજૂ કરે ત્યારે એ પ્રસ્તાવ બની જાય. એ પ્રસ્તાવને ટેકો મળે ત્યારે એ ઠરાવ બની જતો હોય છે. એટલે જ કહેવાય છે કે દરેક ઠરાવ હંમેશા પહેલાં પ્રસ્તાવ હોય અને દરેક પ્રસ્તાવ હંમેશા પહેલાં વિચાર હોય. સમજો, દરેક ઠરાવ પહેલાં પ્રસ્તાવ હોય, દરેક પ્રસ્તાવ પહેલાં વિચાર હોય. દરેક વિચાર પ્રસ્તાવ હોય જ એવું જરૂરી નથી. ટેકો ન મળે, રજૂ ન કરવામાં આવે સભામાં તો પ્રસ્તાવ ન બને. અને દરેક પ્રસ્તાવ ઠરાવ હોય એવું જરૂરી નથી. પ્રસ્તાવ રજૂ થયો પણ ટેકો ન મળ્યો તો ઠરાવ બને ના. ક્લિયર? મિત્રો, આ પ્રસ્તાવ અને ઠરાવ વચ્ચેનો જે તફાવત છે તે પણ આઈએમપી છે તો આપણે એની પણ સમજૂતી મેળવી લઈએ. સામાન્ય ઠરાવ અને ખાસ ઠરાવ. ઠરાવ 2 પ્રકારના હોય, એક સામાન્ય ઠરાવ અને ખાસ ઠરાવ. જે ઠરાવની અંદર 51% જેવી સાદી બહુમતીથી નિર્ણય પસાર કરી શકાય એને સામાન્ય ઠરાવ કહેવાય. અને જે ઠરાવ પસાર કરતી વખતે 75% જેવી ખાસ બહુમતીની જરૂર પડે એને ખાસ ઠરાવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આનો હેતુ શું હોય? તો કે વાર્ષિક હિસાબો રજૂ કરવા, ડિવિડન્ડની ભલામણ કરવી, સંચાલકોની એનું મહેનતાણું વગેરે નક્કી કરવા. આ બધા માટે કયો ઠરાવ? તો કે સામાન્ય ઠરાવ. મિત્રો, વાર્ષિક હિસાબો મંજૂર કરવા, ડિવિડન્ડની ભલામણ કરવા, સંચાલકો ઓડિટરની નિમણૂક કરવા, મહેનતાણું
આ માટે સામાન્ય ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે છે। અને જ્યારે કંપનીના નિયમન પત્ર કે આવેદન પત્રમાં ફેરફાર કરવાની વાત હોય, કંપનીનું વિસર્જન કરવાની વાત હોય, આવા કાર્યો માટે ખાસ ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે। ક્લિયર? જરૂરિયાત તો કે રોજબરોજના કાર્યો માટે સામાન્ય ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે અને જ્યારે નીતિ વિષયક કાર્યો માટે ખાસ ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે। મહત્વના નીતિ વિષયક નિર્ણયો, કોઈ મેનેજિંગ ડિરેક્ટરને હોદ્દા ઉપરથી દૂર કરવો નીતિ વિષયક નિર્ણય કહેવાય। મેનેજિંગ ડિરેક્ટરને એમ હોદ્દા ઉપરથી દૂર કરી શકાય નહીં। આવું કરવું હોય તો ખાસ ઠરાવ પસાર કરવો પડે। 75% જેટલી બહુમતીની જરૂર પડે। મિત્રો, નોટિસ, સામાન્ય ઠરાવ અંગે નોટિસમાં ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર નથી, પણ ખાસ ઠરાવ માટે નોટિસમાં ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે। નોટિસમાં જણાવવું પડે કે આ સભાની અંદર ખાસ ઠરાવ પસાર કરવાનો છે, આવું જણાવવું પડે। સામાન્ય ઠરાવ હોય તો એમાં નોટિસમાં ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર નથી। નોંધણી, સામાન્ય ઠરાવની રજિસ્ટર સમક્ષ નોંધણી કરાવવાની જરૂર નથી, ખાસ યાદ રાખજો, જરૂર નથી। અને ખાસ ઠરાવની રજિસ્ટર સમક્ષ નોંધણી કરાવવી ફરજિયાત છે, આમાં નોંધણી કરાવવી પડે। તો મિત્રો, આ તફાવત હતો સામાન્ય ઠરાવ અને ખાસ ઠરાવ વચ્ચેનો, યાદ રહી ગયો હશે। 51% સામાન્ય ઠરાવ, 75% ખાસ ઠરાવ। રોજબરોજના નિર્ણય સામાન્ય ઠરાવ, નીતિ વિષયક નિર્ણયો ખાસ ઠરાવ। ડિવિડન્ડની એની ચૂકવણી કરવી હોય સામાન્ય ઠરાવ। મેનેજિંગ ડિરેક્ટરને એને હોદ્દા ઉપરથી દૂર કરવા હોય તો ખાસ ઠરાવ। નોટિસમાં ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર નથી, સામાન્ય ઠરાવ। નોટિસમાં ઉલ્લેખ કરવો પડે, ખાસ ઠરાવ। રજિસ્ટર ઓફિસે એ ઠરાવની નોંધણી કરાવવાની જરૂર નથી, સામાન્ય ઠરાવ। અને રજિસ્ટર ઓફિસે જેની નોંધણી કરાવવી જરૂરી છે એ ખાસ ઠરાવ। ક્લિયર? તો મિત્રો, આ રીતે તમારે યાદ રાખી લેવાનું છે સામાન્ય ઠરાવ અને ખાસ ઠરાવ વચ્ચેનો તફાવત। ઓકે, આગળ વધશું મિત્રો। આગળ વાત કરવામાં આવે તો ચેપ્ટર નંબર 7, કંપનીનું વિસર્જન। વિસર્જન એટલે કંપનીનો અંત લાવવો। કંપનીનું વિસર્જન કરવું એ કંપનીને ફડચામાં લઈ જવું એક વિસર્જન માટેનો માર્ગ છે। કોઈ પણ કંપની છે એ કાયદા દ્વારા જન્મ લે છે અને કાયદા દ્વારા જેનું શું થાય, મૃત્યુ પામે, તો મિત્રો એ કંપનીનું વિસર્જન કેટલી રીતે થાય છે? તો કે એક તો અદાલત કે ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા વિસર્જન અને બીજું હોય સ્વૈચ્છિક વિસર્જન। સ્વૈચ્છિક વિસર્જનની અંદર સભ્યો દ્વારા વિસર્જન થાય અને લેણદારો દ્વારા પણ વિસર્જન થાય। આ કોષ્ટક યાદ રાખી લેવું। અદાલત દ્વારા વિસર્જન, સ્વૈચ્છિક વિસર્જન। સ્વૈચ્છિક વિસર્જનમાં સભ્યો દ્વારા અને લેણદારો દ્વારા। ક્લિયર? કોષ્ટક છે મિત્રો। ચલો એની સમજૂતી મેળવી લઈએ આપણે। પહેલી આપણે વાત કરીએ છીએ અદાલત કે ટ્રિબ્યુનલ કે ફરજિયાત વિસર્જન। અદાલત દ્વારા વિસર્જન સમજો। કેવા સંજોગોમાં કંપનીને ફડચામાં લઈ જવા માટે અરજી કરી શકાય છે? તો એવા સંજોગો આપણે જણાવવાના છે કે અદાલત દ્વારા કેવા સંજોગોમાં કંપનીનું વિસર્જન કરવામાં આવે। તો જુઓ, કંપની દેવું ચૂકવવામાં અસમર્થ બને ત્યારે। કંપની દેવું ચૂકવવામાં અસમર્થ બને ત્યારે, કંપનીની મિલકત કરતાં દેણું વધી જાય ત્યારે જોઈએ છીએ। જો કંપની દેવું હોય અને એ ચૂકવવામાં અસમર્થ બને તો અદાલત કંપનીને ફડચામાં લઈ જવા માટેનો હુકમ કરી શકે છે। પણ યાદ રાખજો, કંપનીની આર્થિક સ્થિતિ નબળી હોવા છતાં, આર્થિક સ્થિતિ ભલે નબળી હોય, ભલે નફો ન કરતી હોય, પણ જો દેવું ન હોય તો અદાલત એ કંપનીને વિસર્જન માટે હુકમ કરી શકતી નથી। સમજાણું? કંપની ભલે આર્થિક રીતે કેવી છે, નબળી હોય, પણ એ દેવું ચૂકવવામાં સમર્થ છે કંપની, તો એનું વિસર્જન ન થાય। કંપની તેનું દેવું ચૂકવવા અસમર્થ હોય ત્યારે જ ફરજિયાત કંપનીને વિસર્જનમાં લઈ જવામાં અરજી અદાલત દ્વારા કરવામાં આવે છે। સમજાણું તમને? ટૂંકમાં દેવું ચૂકવવામાં અસમર્થ હોય ત્યારે જ, કંપની આર્થિક સ્થિતિ નબળી હોય, નફો નથી કમાતી, હમણાંથી ખોટ કરે છે, એના લીધે કંપનીનું વિસર્જન થાય નહીં। ક્લિયર? બીજું, ખાસ ઠરાવ દ્વારા। કેના દ્વારા? ખાસ ઠરાવ દ્વારા। ખાસ ઠરાવ દ્વારા પણ આવા સંજોગોમાં કંપનીનું વિસર્જન કરી શકાય। ખાસ ઠરાવમાં કેવી રીતે? મિત્રો, કોઈ કારણસર કંપની ખાસ ઠરાવ પસાર કરી નક્કી કરી અદાલત દ્વારા કંપનીને ફડચામાં લઈ જઈ શકે, પણ ક્યારે કંપનીને ફડચામાં લઈ જઈ શકે છે? પણ કંપનીના સભ્યો, કોણ? કંપનીના સભ્યો દ્વારા પણ સામાન્ય સભામાં ખાસ ઠરાવ પસાર કરીને લઈ જઈ શકે છે, અથવા તો કંપનીના સંચાલકો ખાસ ઠરાવની નકલ સાથે અદાલતમાં અરજી કરીને સત્તા આપવામાં આવી છે। જો કે અદાલતને યોગ્ય લાગે તો જ કંપનીનો ફડચામાં લઈ જવાનો હુકમ કરે છે। હજી એકવાર રાખજો, ખાસ ઠરાવ દ્વારા કોણ? તો કે ખાસ ઠરાવ અદાલત દ્વારા કંપનીને ફડચામાં લઈ જઈ શકાય। બીજું,
તો કે સભ્યો દ્વારા, કેના દ્વારા? સભ્યો દ્વારા ખાસ ઠરાવ પસાર કરીને. અને ત્રીજું મિત્રો, કંપનીના સંચાલકો જે છે એ ખાસ ઠરાવ પસાર કરીને, સભ્યો, સંચાલકો આ બધા ખાસ ઠરાવ પસાર કરી કંપનીનું વિસર્જન માટે અદાલતની અંદર અરજી કરી અને કંપનીનું વિસર્જન કરી શકાય છે. ઓકે, કંપનીની પ્રાથમિક સભા કે અહેવાલ. સમજો, જ્યારે કોઈ કંપનીની પ્રાથમિક સભા કે અહેવાલ રજૂ ન થાય સમયસર તો પણ કંપનીનું વિસર્જન થાય. કેવી રીતે? સમજો, કંપની ધારાની જોગવાઈ અનુસાર કંપની કાયદેસરની પ્રાથમિક સભા બોલાવી ફરજિયાત છે. કંપનીએ પ્રાથમિક સભા બોલાવી કેવી છે? ફરજિયાત છે. અને પ્રાથમિક અહેવાલ કંપનીની સામે રજિસ્ટરને મોકલવો પણ પડે છે. બરાબર? જો કંપની આ બાબતે કસૂર કરે તો કંપની રજિસ્ટ્રાર શેર હોલ્ડરોની અદાલતમાં અરજી કરી શકે છે. અને આ અરજી કરતાં પહેલાં કંપની રજિસ્ટ્રારે કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી લેવી પડે. શું લેવી પડે? કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી. કહેવાનો મતલબ, પ્રાથમિક સભા ન બોલાવે તો પણ અરજી કરી શકાય છે અને કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી લેવામાં આવે. અને કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી લીધા પછી એ તારીખથી પ્રાથમિક સભા બરાબર ન ભરાય તો મિત્રો જે તારીખ હોય, અંતિમ તારીખ હોય, એ તારીખમાં સભા ન બોલાવે તો સભાની તારીખથી 14 દિવસમાં, કેટલા દિવસમાં? 14 દિવસ બાદ કંપનીના શેર હોલ્ડરો અને અન્ય અંશદાતાઓ કંપનીને ફરતા માટે અદાલતમાં અરજી કરી શકે છે. સમજો, કંપનીની પ્રાથમિક સભા કે અહેવાલ કંપની સમયસર તૈયાર ન કરે તો કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી લઈ અદાલતમાં અરજી કરી શેર હોલ્ડરો કે અન્ય અંશદાતાઓ, બીજા લેણદારોને એ પણ કંપનીનો વિસર્જન માટેની માંગણી કરી શકે છે. ચાલો, બીજું મિત્રો, નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મળી જાય. કયું પ્રમાણપત્ર? નોંધણીનું પ્રમાણ. કોઈ પણ કંપની હોય ને 2 પ્રકારના પ્રમાણપત્ર મેળવવા પડે. એક નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર હોય મિત્રો, અને એક હોય ધંધો શરૂ કરવાનું પ્રમાણપત્ર. ધંધો શરૂ કરવાનું પ્રમાણપત્ર. આ 2 પ્રમાણપત્રો મેળવવા પડે. કોઈ પણ કંપનીને નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મળે એટલે એ કંપની ધંધાની શરૂઆત કરી શકે છે. બરાબર? કંપનીએ નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મળ્યા બાદ 1 વર્ષમાં ધંધો શરૂ ન કરે તો, કંપનીને નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મળી જાય તો ધંધો ચાલુ કરી શકે. પણ કંપની 1 વર્ષ દરમિયાન ધંધો ચાલુ ન કરે તો ટ્રિબ્યુનલ અંગે કારણોની તપાસ કરી કંપનીને ફરજામાં લઈ જવાનો હુકમ કરી શકે છે. 1 વર્ષ સુધી ધંધો ચાલુ ન કરે તો ટ્રિબ્યુનલ તપાસ કરી કંપનીને વિસર્જનનો હુકમ કરી શકે. પણ મિત્રો યાદ રાખજો, ધંધો શરૂ નહીં કરવા પાછળ જો યોગ્ય અને કારણ હોય, યોગ્ય કારણ જણાય તો અદાલત હુકમ કરશે નહીં. જેવા કે જે કંપનીએ ભારત અને વિદેશમાં ધંધો કરવા અંગેની સ્પષ્ટતા આવેદનપત્રમાં કરી હતી. કેમાં? આવેદનપત્રમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે અમે વિદેશમાં અને ભારતમાં બંને જગ્યાએ ધંધો ચાલુ કરશું. મિત્રો, વિદેશમાં ધંધો શરૂ કરી દીધો છે, ભારતમાં ધંધો હજી શરૂ કર્યો નથી, બંધ છે, પણ વિદેશમાં ચાલુ કરી દીધો ને તો એવી કંપનીનું વિસર્જન થાય નહીં. સમજાણું? એને એમ કીધું હતું કે અમે ભારતમાંય ધંધો શરૂ કરશું અને વિદેશમાંય કરશું. વિદેશમાં ધંધો ચાલુ કરી દીધો, ભારતમાં ભલે ન કર્યો હોય તો પણ એ કંપનીનું વિસર્જન કરવામાં આવશે નહીં. અને કંપનીના ભવિષ્યમાં ધંધો શરૂ કરશે તેવી સ્પષ્ટતા જણાતી હોય, ટૂંક સમયમાં ધંધો ચાલુ કરી દેશે એવું યોગ્ય કારણ દર્શાય તો પણ અદાલત વિસર્જનની માંગણી કરશે નહીં અથવા તો વિસર્જનનો હુકમ કરશે નહીં. બીજું છે મિત્રો, 5મો પોઈન્ટ, સભ્ય સંખ્યામાં ઘટાડો થતો હોય. કંપનીની સભ્ય સંખ્યા ક્યારે ઘટે? કંપનીની પ્રતિષ્ઠા ગુમાવી હોય, કંપની આવક ન કરતી હોય, કંપની સતત ખોટ કરતી હોય તો સભ્ય સંખ્યામાં ઘટાડો થાય. બાકી તો સભ્ય બનવા માટે પડાપડી થાય. પણ અહીંયા સભ્ય સંખ્યામાં ઘટાડો થાય છે. કેટલો? કે જાહેર કંપનીમાં સભ્ય સંખ્યા 7થી ઓછી. જાહેર કંપનીમાં કેટલી મિત્રો? આ યાદ રાખજો, જાહેર કંપનીમાં 7થી ઓછી અને ખાનગી કંપનીમાં 2થી ઓછી થાય ત્યારે કંપનીને ફડચામાં લઈ જઈ શકાય છે. કોઈ પણ જાહેર કંપની હોય એમાં ઓછામાં ઓછા 7 સભ્યો રહેવા જોઈએ. 7થી ઓછી સભ્ય સંખ્યા થાય એટલે જાહેર કંપનીનું વિસર્જન થઈ જાય. અને ખાનગી કંપનીમાં ઓછામાં ઓછા 2થી ઓછી સંખ્યા થાય એટલે અહીં વધ્યો 1 તો કંપનીને વિસર્જન કરવાનું. આવી સભ્ય સંખ્યા ઘટી જાય તો આવા જે સભ્યો છે તો એને કંપનીની જાણ કરવી પડે કે અમારી સભ્ય સંખ્યા ઘટી ગઈ છે. પણ કોઈ 6 માસ સુધી આવી માહિતી છુપાવે. કેટલા માસ સુધી મિત્રો? 6 માસ સુધી આવી માહિતી છુપાવે તો જે તે જવાબદાર અધિકારી હોય ને એ દંડ અને સજાને પાત્ર બને છે. સભ્ય સંખ્યામાં ઘટાડો થયો હોવા છતાં જો કંપની 6 મહિના સુધી પોતાનો ધંધો ચાલુ રાખે, બરાબર,
સભ્ય સંખ્યા ઘટી ગઈ માહિતી છુપાવે અને ધંધો ચાલુ રાખે તો તે દરેક સભ્યોને ભવિષ્યમાં તમામ દેવા માટે અંગત રીતે જવાબદાર ગણવામાં આવે છે. ક્લિયર? ચલો, આ મિત્રો પોઈન્ટ છે ભારતનું સાર્વભૌમત્વ અને અખંડિતતા. મારો ભારત દેશ અખંડ ભારત છે. સાર્વભૌમત્વ, અખંડ ભારત. મિત્રો, આ ભારતની અખંડિતતાને કોઈ તોડવાનો પ્રયત્ન કરે, ભારતને તોડવાનો પ્રયત્ન કરે, કોઈ કંપની એવી હોય કે ભારતના ભાગલા પડાવવા માટેનો ટ્રાય કરતી હોય તો આવી કંપની એવા કૃત્ય બદલ માફી ન હોય એવી કંપનીને પણ અદાલત હુકમ કરે એટલે એ કંપનીનું વિસર્જન થઈ જાય, કંપનીનો અંત આવી જાય. એટલે ખાસ યાદ રાખજો, ભારતનું સાર્વભૌમત્વ કે અખંડિતતાને શું કરવાનો? તોડવાનો કોઈ પ્રયત્ન કરે, કોઈ કંપની એમાં ચાલ રમે, ઉશ્કેરવાનો સમાજને પ્રયત્ન કરે તો આવા બધા કારણોસર એવા કૃત્ય બદલ એ કંપનીનું વિસર્જન કરી શકાય છે. ક્લિયર? ચલો, બીજું છે મિત્રો 7મો અને છેલ્લો પોઈન્ટ, યોગ્ય અને ન્યાયી કારણો હોય તો પણ કંપનીનું વિસર્જન થાય. કેવા યોગ્ય અને ન્યાયી કારણો? તો કે કંપનીની અંદર વહીવટ કરવો અશક્ય બને. ક્યારે અશક્ય બને આવું પૂછે તો કે કંપનીની અંદર મડાગાંઠ પડી જવી, કોઈ માનવા તૈયાર જ ન હોય, વાદ વિવાદ એવો થઈ જવો અને એકેય નીચું માનવા કે ક્ષમા માંગવા કે માફી માંગવા કે બે હાથ મિલાવવા માટે કોઈ તૈયાર જ ન થતું હોય. ખબર પડી જાય કે હવે આમાં મડાગાંઠ પડી ગઈ છે, હવે નોખા પડે એમ છે નહીં, એટલે કંપનીનો વહીવટ કરવો અશક્ય બને ત્યારે કંપનીનું વિસર્જન કરી શકાય. મિત્રો, કંપની તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ કોઈ કારણસર ગુમાવે તો પણ કંપનીનું વિસર્જન કરી શકાય છે. કંપની દર વર્ષે સતત ખોટ કરતી હોય તોય વિસર્જન કરી શકાય. કંપનીની રચના સમગ્ર વ્યવહાર કપટ કે છળમય થતો હોય ત્યારે પણ એનું વિસર્જન થાય અને લઘુત્તમ સભ્યો પ્રત્યે જુલમ થતો હોય ત્યારે પણ મિત્રો કંપનીનું વિસર્જન કરી શકાય છે. આ કહેવાય યોગ્ય અને ન્યાયી કારણો. ક્લિયર? ચલો મિત્રો, ત્યારબાદ વાત કરવામાં આવે સ્વૈચ્છિક વિસર્જન. અદાલત દ્વારા વિસર્જન હોય, સ્વૈચ્છિક વિસર્જન હોય. તો મિત્રો, અહીં સ્વૈચ્છિક વિસર્જન ક્યારે કરવામાં આવે? કંપની તથા તેના લેણદારો સભ્યો અદાલતમાં ગયા સિવાય સ્વૈચ્છિક રીતે કંપનીને ફડચામાં લઈ જવાનું નક્કી કરી શકે છે. સ્વૈચ્છિક ફડચામાં કંપની અને તેના લેણદારો તથા કંપની અને તેના સભ્યો પરસ્પર એકબીજાના હકો નક્કી કરે છે. હજી એકવાર, કોણ? તો કે કંપની તથા તેના લેણદારો કે સભ્યો. કોના દ્વારા? લેણદારો દ્વારા અથવા તો સભ્યો અદાલતમાં ગયા સિવાય, અદાલતની દખલગીરી સિવાય. જો અદાલતની દખલગીરી થતી હોય તો એ ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા, અદાલત દ્વારા વિસર્જન કહેવાય, પણ અહીંયા અદાલતની દખલગીરી સિવાય જે વિસર્જન કરવામાં આવે એને સ્વૈચ્છિક વિસર્જન કહેવાય. કંપનીના સભ્યો અને લેણદારો અદાલતની દખલગીરી સિવાય કંપનીને ફડચામાં લઈ જાય તેની પ્રક્રિયાને સ્વૈચ્છિક વિસર્જન કહેવાય. ક્લિયર? વ્યાખ્યા યાદ રહી જશે. સભ્યો અને લેણદારો દ્વારા અદાલતની દખલગીરી સિવાય જે વિસર્જન કરવામાં આવે એને સ્વૈચ્છિક વિસર્જન કહેવાય. સ્વૈચ્છિક વિસર્જનના સંજોગો. મિત્રો, કંપનીની મુદત પૂરી થાય. જ્યારે કંપનીનો નિયમન પત્રમાં જોગવાઈ કરી હોય, કેમાં? નિયમન પત્રમાં જોગવાઈ કરી હોય, ચોક્કસ મુદત માટે એની સ્થાપના કરી હોય. આપણી કંપની 20 વર્ષ માટે સ્થાપીએ છીએ, 20 વર્ષ પૂરા થાય એટલે કે મુદત પૂરી થાય. મુદત પૂરી થતાં સામાન્ય સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને કંપનીનું વિસર્જન, ખાસ ઠરાવ નહીં, સામાન્ય ઠરાવ, 51% જેવી સાદી બહુમતીથી કંપનીનું વિસર્જન કરી શકાય. કેમ? તો કે એની મુદત પૂરી થઈ ગઈ છે. બીજું મિત્રો, એવો બનાવ બને. શું બને? બનાવ. યાદ રાખજો, કંપનીની અંદર એવી જોગવાઈ કરેલી, નિયમન પત્રમાં એવી જોગવાઈ કરી છે કે જો આપણી કંપનીમાં એવો કોઈ બનાવ બનશે, આવો બનાવ બનશે તો કંપનીનું વિસર્જન કરી શકાશે. અને એવો બનાવ બને, શું? એવો બનાવ બને તો વિસર્જન કરવામાં આવશે તેવું કંપનીના નિયમન પત્રમાં કીધું છે કે જો આવો બનાવ બનશે તો કંપનીનું વિસર્જન થશે. મિત્રો, એવો બનાવ બનતા કંપનીની સામાન્ય સભામાં ફડચામાં લઈ જવાનો સામાન્ય ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે છે. ક્લિયર? મિત્રો, ખાસ ઠરાવ દ્વારા? તો કે હા, ખાસ ઠરાવ એટલે કેટલા ટકા હશે? 75%. કંપનીની આર્થિક સ્થિતિ સદ્ધર હોય અને લેણદારોને લેણા ચૂકવવામાં માટે સક્ષમ હોય તો પણ સામાન્ય સભામાં ખાસ ઠરાવ પસાર કરી અને કંપનીને ફડચામાં લઈ જઈ શકાય છે. આ છે 3 સંજોગો સ્વૈચ્છિક વિસર્જનની અંદર. વિસર્જનના સંજોગો હજી એકવાર, સ્વૈચ્છિક વિસર્જનના સંજોગો, કંપનીની મુદત, કંઈક એવો બનાવ બને કે ખાસ ઠરાવ દ્વારા વિસર્જન કરી શકાય છે. ચલો આગળ, સભ્યો દ્વારા સ્વૈચ્છિક વિસર્જનની વાત કરવામાં આવે છે. મિત્રો, સભ્યો દ્વારા સ્વૈચ્છિક વિસર્જન. મિત્રો, કંપની સદ્ધર હોય, આમાં ખાસ યાદ રાખજો, સભ્યો સ્વૈચ્છિકપૂર્વક કંપનીના લેણદારોને જણાવ્યા સિવાય કંપનીને ફડચામાં લઈ જવાનો ઠરાવ કરે ત્યારે સભ્યો દ્વારા સ્વૈચ્છિક વિસર્જન કહેવાય. ક્લિયર? લેણદારોને જણાવ્યા સિવાય
સભ્યો જે છે સ્વૈચ્છિક વિસર્જન કરે એને સભ્યો દ્વારા વિસર્જન કહેવાય. તો એના માટે એને સામાન્ય સભામાં સદ્ધરતાનું જાહેરનામું બનાવવું પડે. શું બનાવવું પડે? સદ્ધરતાનું જાહેરનામું. મિત્રો, કંપની દેવું ચૂકવવામાં સમર્થ હોય, કંપની સદ્ધર હોય, તેમ છતાં પણ સભ્યો વિસર્જન કરી શકે છે. હવે સદ્ધરતાનું જાહેરનામું કોણ તૈયાર કરે? તો યાદ રાખજો, કંપનીને ફડચામાં લઈ જવા માટેની સભ્યો દ્વારા દરખાસ્ત રજૂ થાય ત્યારે સંચાલકોએ સદ્ધરતાનું જાહેરનામું તૈયાર કરવું પડે. સદ્ધરતાનું જાહેરનામું કોણ તૈયાર કરે? સંચાલકો. હવે સદ્ધરતાનું જાહેરનામું કોને કહેવાય? મિત્રો, રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ નોંધાવવું પડે છે સદ્ધરતાનું જાહેરનામું. કંપનીમાં બહુમતી ધરાવતા સંચાલકો સોગંદનામા પર સદ્ધરતાનું જાહેરનામું તૈયાર કરે છે. સોગંદનામા ઉપર લખાણ લખે છે કે અમારી કંપની દેવું ચૂકવવામાં સમર્થ છે. કંપની ઉપર એટલું બધું કોઈ દેણું વધી ગયું નથી. કંપની કેવી છે? સદ્ધર છે. અને એ સંચાલકો કાયદા મુજબ સદ્ધરતાનું જાહેરનામું તૈયાર કર્યું ન હોય તો કંપનીને ફડચામાં લઈ જવાની તમામ કાર્યવાહી રદ કરવામાં આવે. કાયદા દ્વારા એટલે 100ના 200ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર લખાણ લખવું પડે કે અમારી કંપની દેવું ચૂકવવામાં કેવી છે? તો કે મિત્રો સમર્થ છે, એવું એને સોગંદનામા ઉપર લખાણ લખવું પડે. ધર્મના સોગંદ ખાઈને કહેવું પડે, ત્યારે એ સદ્ધરતાનું જાહેરનામું તૈયાર થયું કહેવાય. ત્યારબાદ મિત્રો ઠરાવ. કંપનીના સંચાલકો સભ્યોની સામાન્ય સભા બોલાવે છે. સભામાં કંપનીને ફડચામાં લઈ જવા અંગેનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે છે. પહેલો તો સદ્ધરતાનું જાહેરનામું તૈયાર કરવાનું, બીજો પોઈન્ટ છે ઠરાવ પસાર કરવાનો, ત્રીજો પોઈન્ટ છે મિત્રો ઠરાવની જાહેરાત. કેમાં કરવાની હોય? તમને ખ્યાલ જ આવી ગયો છે કે કંપની જે ફડચામાં લઈ જવા અંગેનો ઠરાવ થયા બાદ 14 દિવસમાં, કેટલા દિવસમાં? 14 દિવસમાં કંપનીની રજિસ્ટ્રાર ઓફિસે જે જિલ્લામાં આવેલી હોય એ જિલ્લાના વર્તમાનપત્રમાં જાહેરાત કરવાની હોય છે, ઠરાવની જાહેરાત. આ યાદ રાખજો. કેટલા દિવસમાં? 14 દિવસમાં. ક્યાં? જે જિલ્લામાં રજિસ્ટર ઓફિસ આવેલી હોય ત્યાંના જિલ્લાના વર્તમાનપત્રમાં જાહેર નોટિસ દ્વારા જાણ કરવાની હોય. આ ઉપરાંત ઓફિશિયલ ગેજેટમાં, કંપનીનું પોતાનું ઓફિશિયલ ગેજેટ હોય એની અંદર પણ જાહેરાત કરવામાં આવે છે. 3 પોઈન્ટ પૂરા થયા એટલે લિક્વિડેટરની નિમણૂક કરવાની. આ લિક્વિડેટરની નિમણૂક શા માટે? તો મિત્રો, કંપનીનું વિસર્જન કરવાનું હોય ત્યારે વિસર્જન કરવા માટે લિક્વિડેટરની શું કરવામાં આવે? નિમણૂક કરવામાં આવે. કંપનીને ફડચામાં સમગ્ર પ્રક્રિયા માટે લિક્વિડેટરની શું કરવામાં આવે છે? નિમણૂક કરવામાં આવે છે. જે કંપનીની આર્થિક પ્રક્રિયાનો તમામ પ્રકારનો વહીવટ કરે. મિલકતનું વેચાણ કરવાનું હોય, મિલકતનું ખરીદ વેચાણ કરી જે કંઈ નાણાં આવે એનો વહીવટ કરવાનો હોય, એ બધો લિક્વિડેટર કરશે. અને અહીંયા કંપનીના સંચાલક મંડળ હોય, સેક્રેટરી હોય, આ બધાની હોદ્દાનો અંત આવી જાય. જો એટલે 5મો પોઈન્ટ, સત્તાનો અંત આવી જાય. કંપનીમાં લિક્વિડેટરની નિમણૂક થતાં મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, સંચાલક મંડળ, મેનેજર આ બધાની સત્તાનો શું આવી જાય? તો કે બધાની સત્તાનો અંત આવી જાય. ત્યારબાદ રજિસ્ટ્રારને જાણ કરવાની. કંપનીમાં લિક્વિડેટરની નિમણૂક અંગે નિયત સમયમાં રજિસ્ટ્રારને જાણ કરવી પડે કે અમે ફલાણા આ સંસ્થાનું લિક્વિડેટર તરીકે નિમણૂક કરેલ છે. એની રજિસ્ટ્રારને જાણ કરી દેવાની. મિત્રો, રજિસ્ટ્રારને જાણ થયા પછી આવકવેરા અધિકારીને પણ જાણ કરી દેવાની. કેટલા દિવસમાં? આ પૂછાય છે તો 30 દિવસમાં. બરાબર. લિક્વિડેટરની નિમણૂક થયા બાદ 30 દિવસમાં આવકવેરા અધિકારીને પણ જણાવી દેવું પડે કે આમની અમે લિક્વિડેટર તરીકે નિમણૂક કરી છે, જે કંપનીનો હવે તમામ પ્રકારનો વહીવટી કરશે. કંપનીના વિસર્જનની કામગીરીનો આખો વહીવટ હવે એ સંભાળશે. એની આવકવેરા અધિકારીને પણ જાણ કરવામાં આવે. કેમ? તો કે આવકવેરા અધિકારી એના ઉપર ચાંપતી નજર રાખી શકે. મિત્રો, લિક્વિડેટરની પુનઃ નિમણૂક. કોઈ કારણવર સમજો, જો નિમણૂક પામે લિક્વિડેટર શું થાય? આકસ્મિક સંજોગોની જગ્યા ખાલી પડે, એ વ્યક્તિ લિક્વિડેટર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવે છે. સમજો, કોઈ કારણસર એ લિક્વિડેટર મૃત્યુ પામે, ઢબી જાય, દેવ થઈ જાય, એની જગ્યા ખાલી પડે તો શું કરવામાં આવે? બીજા લિક્વિડેટર તરીકેની નિમણૂક કરવામાં આવે અથવા લિક્વિડેટરની પુનઃ નિમણૂક કરવામાં આવે. જો નિમણૂક પામેલ લિક્વિડેટરની આકસ્મિક સંજોગોમાં જગ્યા ખાલી પડે તેની જગ્યાએ અન્ય વ્યક્તિની લિક્વિડેટર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવે છે. અગાઉના આ નવા લિક્વિડેટરની જાણ કંપની રજિસ્ટ્રારને કરવી પડે છે. ક્લિયર? મિત્રો, લિક્વિડેટરની નિમણૂક થઈ ગઈ, આવકવેરાના અધિકારીને જાણ થઈ જાય, રજિસ્ટ્રારને જાણ થઈ જાય. હવે મિલકતોનું વેચાણ કરશે કોણ? લિક્વિડેટર. કંપનીને ફડચામાં લઈ જવાની પ્રક્રિયાનો લિક્વિડેટરને મળેલી સત્તાને આધારે કંપનીની મિલકતો મેળવવાનું વેચાણ કરી શકશે. એટલે કે મિલકતોનું વેચાણ કોણ કરશે? લિક્વિડેટર તમામ મિલકતોનું વેચાણ કરી શકશે.
જો સભ્યોની સામાન્ય સભા ક્યારે બોલાવવી પડે આ પૂછાય, જ્યારે આ બધું વેચાણ કરતાં કરતાં 1 વર્ષથી વધારે સમય વીતી જાય. સમજો 1 વર્ષ કરતાં વધુ સમય લાગે તો લિક્વિડેટરે દર વર્ષના અંતે સભાની સામાન્ય સભા બોલાવવી પડે, સભ્યોની સામાન્ય સભા બોલાવવી પડે. અને છેલ્લે 11મો પોઈન્ટ વિસર્જન થાય. લિક્વિડેટર સભ્યોની સભા બોલાવીને ખર્ચાની પ્રક્રિયાનો અહેવાલ હિસાબો રજૂ કરે છે. સભાનો અહેવાલ ઓફિશિયલ લિક્વિડેટરને આપે. સમજો કોને આપવામાં આવે? લિક્વિડેટર જે છે એ કંપનીનો તમામ પ્રકારનો અહેવાલ તૈયાર થયો, મિલકતોનું વેચાણ થઈ ગયા બાદ એ ઓફિશિયલ લિક્વિડેટરની વિગત આપે. ઓફિશિયલ લિક્વિડેટર શું કરે? તો કે ઓફિશિયલ લિક્વિડેટર આ અહેવાલને આધારે પોતાના મત ટ્રિબ્યુનલને જણાવે. ઓફિશિયલ લિક્વિડેટર કોને જણાવે? ટ્રિબ્યુનલને જણાવે. અને ટ્રિબ્યુનલ યોગ્ય નિર્ણય લઈ કંપનીનું વિસર્જનનો હુકમ કરે છે. ટ્રિબ્યુનલ જે છે, અદાલત જે છે એ વિસર્જનનો હુકમ કરે. અને એને જે હુકમ કર્યો હોય આ તારીખથી કંપનીનો અંત, એટલે એ તારીખથી સ્વૈચ્છિક રીતે આ કંપનીનો શું આવી જાય? અંત આવી જાય. તો મિત્રો આ હતું સભ્યો દ્વારા કંપનીનું વિસર્જન. એવી જ રીતે લેણદારો દ્વારા પણ કંપનીનું વિસર્જન થાય. મિત્રો સેમ વસ્તુ સદ્ધરતાનું જાહેરનામુંની તૈયાર કરવાની જરૂર હોતી નથી. રેડી? આમાં સદ્ધરતાનું જાહેરનામું બનાવવાનું ન આવે, આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. લેણદારો દ્વારા આની અંદર પણ શું હોય તો કે થોડાક જ પોઈન્ટમાં ફેરફાર થાય છે. આપણે જોઈ લઈએ. લેણદારો દ્વારા સ્વૈચ્છિક વિસર્જનની વિધિ. પહેલાં સભ્યો અને લેણદારોની સભા બોલાવવામાં આવે. ક્લિયર? સ્વૈચ્છિક ખર્ચા અંગેની દરખાસ્ત મૂકવામાં આવે. સભ્યો અને લેણદારો દ્વારા સભા બોલાવવામાં આવે. સભા બોલાવ્યા પછી એની અંદર પ્રમુખની નિમણૂક કરવામાં આવે. મિત્રો આમાં લિક્વિડેટરની નિમણૂક કરવામાં આવે. આમાં કેની? પ્રમુખની નિમણૂક પહેલાં થાય. પહેલાં પ્રમુખની નિમણૂક કરવામાં આવે. લેણદારોની સભામાં કંપનીને ખર્ચામાં લઈ જવા અંગેનો ઠરાવ પસાર કરવા માટે કંપનીના સંચાલકોમાંથી કોઈ એક સંચાલકની પ્રમુખ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવે છે. થઈ ગઈ નિમણૂક? ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે. લેણદારોની સભામાં કંપનીને ખર્ચામાં લઈ જવા અંગેનો શું પસાર કરવામાં આવે? ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે. સભ્યો, લેણદારોની સભા, પ્રમુખની નિમણૂક અને ઠરાવ, આટલું યાદ રાખી લેવાનું. પછી ત્યારબાદ સેમ વસ્તુ છે, રજિસ્ટ્રારને જાણ કરવાની. કોને? લેણદારોની સભામાં પસાર થયેલ ઠરાવની એક નકલ દ્વારા નિયત સમયમાં રજિસ્ટ્રારને નોટિસ દ્વારા જાણ કરવામાં આવે. તમે શું કરવાની છે? લેણદારો દ્વારા વિસર્જન કરવાના છે. આ રજિસ્ટ્રારને જાણ થઈ જાય, આ 4 પોઈન્ટ પૂરા થાય ત્યાર પછી મિત્રો આમાં આવે લિક્વિડેટરની નિમણૂક. કેની આવે? લિક્વિડેટરની નિમણૂક. લિક્વિડેટરની નિમણૂક શા માટે હોય? કંપનીની તમામ પ્રકારનું ખરીદ વેચાણ, મિલકતનું એનું ખરીદ વેચાણ નહીં કરવા માટે, તમામ પ્રકારનો વહીવટ સંભાળવા માટે, કંપનીનો અંત લાવવાનો છે, એટલા માટે લિક્વિડેટરની નિમણૂક કરવામાં આવે. લિક્વિડેટરની નિમણૂક થઈ ગઈ મિત્રો. ચાલો આગળ વધીએ આપણે. લિક્વિડેટરનું મહેનતાણું, આ નવો પોઈન્ટ આવ્યો આમાં. લિક્વિડેટરની મહેનતાણું નક્કી કરવામાં આવે. લિક્વિડેટરનું મહેનતાણું લેણદારોની સભામાં તપાસ કમિટી દ્વારા, અદાલત દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે. મહેનતાણું તપાસ કમિટી અને અદાલત દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે. લિક્વિડેટરનું મહેનતાણું જે આ વહીવટ કરે તમામ કંપનીનો, એને શું ચૂકવવું પડે? મહેનતાણું ચૂકવવું પડે. એ કોણ નક્કી કરે? તપાસ કમિટી અને અદાલત દ્વારા એનું મહેનતાણું નક્કી થાય. તપાસ કમિટી શું કામગીરી કરે છે? તો કે લિક્વિડેટરની કાર્યવાહી ઉપર દેખરેખ રાખે છે અને લેણદારોના તેમની સભામાં તપાસ કમિટીની નિમણૂક કરી શકે છે. તપાસ કમિટી શા માટે નિમણૂક? તપાસ કમિટી કેમ રચવામાં આવે? તો આ કે લિક્વિડેટર જે કામગીરી કરે ને એના ઉપર દેખરેખ રાખવા માટે. મિત્રો સત્તાનો અંત આવી જાય. આ પોઈન્ટ ઓમાં હતો. કોની સત્તાનો અંત આવી જાય? મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, જનરલ મેનેજર, બરાબર? કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, જનરલ મેનેજર, આ બધાની સત્તાનો શું આવી જાય? તો કે અંત આવી જાય. લિક્વિડેટરની પુનઃનિર્ણય. હા, કામ કરતાં કરતાં લિક્વિડેટર કોઈ કારણસર લિક્વિડેટર શું થાય? આકસ્મિક સંજોગોમાં એની જગ્યા ખાલી પડે, એ અસ્થિર મગજનો થઈ જાય, ગાંડો થઈ જાય, મૃત્યુ પામે, આવા બધા કારણોસર જગ્યા ખાલી પડે તો એની જગ્યાએ નવા લિક્વિડેટરની શું કરવી પડે? નિમણૂક કરવી પડે. એવું પૂછે. ઓકે, ત્યાર પછી લેણદારોની સભા બોલાવવામાં આવે. જો મિત્રો ઓમાં હતી સભ્યોની સભા, અહીંયા છે લેણદારોની સભા. શું માટે? તો કે જો ખર્ચાની પ્રક્રિયા 1 વર્ષ કરતાં વધુ સમય લાગે તો પાછા લેણદારોની દર વર્ષે એ સભા બોલાવવી પડે. અને આ સભાની અંદર જાણ કરવામાં આવે કે આટલી મિલકત વેચાઈ ગઈ છે, આટલી મિલકત હજી વેચવાની બાકી છે, એટલા માટે લેણદારોની સભા બોલાવવામાં આવે. અને છેલ્લો પોઈન્ટ વિસર્જન. લિક્વિડેટર લેણદારોની સભાની અંતિમ સભા બોલાવી ખર્ચાની પ્રક્રિયાની સમગ્ર અહેવાલ અને માહિતી આપશે. આ સભા અંગેની જાહેરાત વર્તમાનપત્રમાં તથા ઓફિશિયલ ગેજેટમાં કરવામાં આવશે. આ સભાનો અહેવાલ કોને આપવામાં આવશે?
તો કે ઓફિશિયલ લિક્વિડેટરને આપવામાં આવશે. ઓફિશિયલ લિક્વિડેટર એ માહિતી કોને જણાવશે? તો કે ઓફિશિયલ લિક્વિડેટર રિપોર્ટ ટ્રિબ્યુનલને આપશે. ટ્રિબ્યુનલ શું કરશે? તો કે ટ્રિબ્યુનલ જે છે રિપોર્ટની તારીખથી કંપનીનો વિસર્જનનો હુકમ કરશે અને એ હુકમમાં જે તારીખ દર્શાવેલી હોય એ તારીખથી કંપનીનો શું આવશે? તો કે અંત આવશે. આ રીતે લેણદારો દ્વારા પણ કંપનીનું શું થતું હોય? તો કે વિસર્જન થતું હોય છે. મિત્રો પોઈન્ટ યાદ રાખી લેવાના એટલે તમને આખો પ્રશ્ન આવડી જશે. ઓકે, આગળ વધશું. ચાલો મિત્રો, અહીંયા થેન્ક યુની સ્લાઇડ આવી ગઈ છે. અહીંયા આપણે આ લેક્ચર પણ પૂરો કરીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ વેરી મચ.